అరెస్ట్ గురించి ఈరోజు న్యాయవాదులంతా అనంతపురంలో ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రిలే చేయడం జరిగింది. నేను ముఖ్యంగా తెలియజేయడం అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో అధికారుల పాత్ర చాలా ముఖ్యం. అందులో అజయ్ కలాం కానీ ఇంకొక ఆయన కానీ నిజాం షాహ్ని కానీ మిగిలిన ఎంప్లాయీస్ ఒక్కరిని కూడా ముద్దాయిలుగా చూపించకుండా ఈ కాంట్రాక్టుకు సంబంధం లేని రాజకీయ నాయకులను ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్, క్యాబినెట్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్ అండర్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్, మిగిలిన క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అంతా కలిసి డిసిషన్ తీసుకుంటారు. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరు చేస్తారు? సెక్రటరీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సెక్రటరీస్ అమౌంట్స్ కలెక్ట్ చేయడం, సెక్రటరీస్ అమౌంట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం, సెక్రటరీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రన్ అవుతున్నాయా లేదని చూసే బాధ్యత సెక్రటరీస్ది. అలాంటి సెక్రటరీస్ పైన ఎలాంటి చర్య లేకుండా, అలాంటి సెక్రటరీస్ని ముద్దాయిలుగా చూపకుండా ఎలాంటి సంబంధం లేని నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ప్రథమ ముద్దాయిగా చూపిస్తూ 27వ ముద్దాయిగారో ఏమోటి ఇప్పుడు ఏవన్గా చేసి ఒక మెమో వేయడం, ఆయన అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ గారికే చెల్లింది. కానీ అడ్వకేట్ జనరల్గా, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్గా ఈ దేశంలో చాలామంది చేశారు. కానీ వాళ్ళు తమ హద్దులకు లోబడి, ప్రాసిక్యూటర్ అంటే ఈజ్ అన్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది కోర్ట్, is expected to assist the court to come to a just conclusion. In this case, interestingly, the additional advocate general taking a different turn, he along with the investigating officer toured the entire India and exhibiting part 1 of the CD files in the open meetings, which is highly irregular. Action has to be taken against the additional advocate general and also the investigating officer as per law. Second point in this case is one Kadapa man being appointed as a Director of Prosecutions. He is only an enrolled advocate. He is not at all a practicing advocate. But he, along with the additional public prosecutor, conveyed a press meeting exhibiting all part 1s and records of the courts. How he is competent to exhibit all these things. All these irregularities being done under the direct supervision of the boss. We cannot say, we don't want to reveal his name because we cannot stoop down to that level. Advocate general may stoop down, but our culture won't permit. As an advocate I am telling, as a leader of public person I am telling, all these things are protected under a cover of law. Part 1 CD and court CDs are only within the purview of the court. If you want to cross-examine, you have to take the permission of the court. Without taking permission of the court, how this additional advocate general has exhibited all these documents in the public, how the director of prosecution exhibited all these documents in the public, which are highly irregular, and criminal actions has to be initiated. In this regard, I request all the media people and also my colleague advocates to participate in this debate and make it a grand success. We wish Mr. Chandrababu Naidu will come out with a great success. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సార్, చంద్రబాబు నాయుడు తప్పు చేయలేదని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు సార్. ఎందుకు 30 రోజులుగా లోపల ఉన్నారు సార్? ఎందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నారు బయటికి? 30 రోజులుగా లోపల ఉండాలనడం ప్రతి ఒక్కరూ వేసే ప్రశ్న అది కాదనడం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక చూడండి, సూర్యాస్తమయం తర్వాత సూర్యోదయం ముందు ఎలాంటి అరెస్టులు జరగకూడదు, అది ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్కు తెలుసు. కానీ ఈ కేసులో ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేశారు? ఆయన్ను మిడ్నైట్ నుంచి వేధిస్తున్నారు. సెకండ్ పాయింట్, ఇవన్నీ కోర్టు పర్వ్యూలో చూసుకోవాలి. అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ రిమాండ్ ది కోర్ట్ హ్యాస్ టు ఆస్క్ అండ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆన్ ది రిమాండ్ రిపోర్ట్ at the time of remanding the accused. Second point, immediately when a person arrests an accused, you have to produce before nearest magistrate. From there you have to take permission of the magistrate and take him from Nandyal to Vijayawada. But in this case, interestingly, the police has taken straight away from Nandyal to Vijayawada, even though there are number of magistrate courts in between Nandyal and Vijayawada. Why they have not taken? Why the learned session judge, while remanding the accused, why did not put all these questions? Why did not make note on this, all these things, remand report? Did not make any observation of all these things. Simply remanded the accused. How can he remands? Before arresting an accused, whether you have followed the following guidelines given by the Supreme Court and also the criminal rules of practice. చంద్రబాబుకు న్యాయం జరగలేదంటే న్యాయ వ్యవస్థలో లోపాలు ఉన్నాయని మీరు భావిస్తున్నారా? న్యాయ వ్యవస్థలో లోపాలు అనడం లేదు. న్యాయ వ్యవస్థలో లోపాలు అనడం లేదు. పర్సన్స్ హూ ఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ది న్యాయ వ్యవస్థను ఒక అడ్డం పెట్టుకొని వీళ్ళు అడ్డంగా వ్యవహరిస్తున్నారు, వీళ్ళు అడ్డంగా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. Additional Advocate General is expected to appear before the High Court
even with the permission of the court, he can come and represent. But one important, morning, Muggaru, other than cadre prosecutors, they came and argued the matter before the same judge. After all, the additional advocate comes and argues the matter same bench. ఎన్ని రోజులు సాగదీస్తూ ఇదే మ్యాటర్ చేస్తారండి. వాట్ మేడ్ దెమ్ టు ఆర్గ్యూ ఆన్ మోర్ టైమ్స్? హౌ దిస్ కోర్ట్స్ ఆర్ అలవింగ్ repeatedly? One man comes and argues the matter, another man comes and argues the same matter, but the learned judges are simply allowing. The other side of it is helpless. Under these circumstances, the courts has to come to the rescue of the defense counsels. Then only these things will come into set into right. Otherwise, these things will continue, and we cannot help all these things. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవస్థలు మేనేజ్ చేస్తున్నారనే భావన బలంగా పోతుంది. వ్యవస్థలు మేనేజ్ అవుతున్నాయంటారా? వ్యవస్థలు మేనేజ్ అవుతున్నాయని నేను అనడం లేదు. వ్యవస్థలు అనుకూలిస్తున్నారు అంతే, మేనేజ్ చేయడం లేదు. వ్యవస్థలను భయభ్రాంతులు చేస్తున్నారు వీళ్ళు. వాళ్ళు కోర్టులో మాట్లాడే భాష ఎక్కడ లేదండి, ఎక్కడ చూడలేదు మేము ఇంతవరకు. చరిత్రలో కోర్టులో అలాంటి భాష మాట్లాడడం లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు కేసు విషయంలో ఎందుకు వచ్చింది అలాంటి భాష మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏమి? వాట్ మేడ్ దెమ్ టు గో టు దట్ ఎక్స్టెంట్? బయటకు వచ్చి కోర్టుకు వచ్చి మీడియా వాళ్ళ పైన మేము కేసులు పెడతాం, బెదిరిస్తాం, మీరు ఎట్లా రిమోట్ బయటకు వచ్చింది మా కోర్టులో జరిగే విషయాలని బెదిరించే స్టేజ్కి వచ్చారంటే ఒక అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఇంక ఎక్కడున్నాం మనం? ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ మ్యాన్, ఈజ్ అన్ అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ ది స్టేట్. He is expected to appear before the High Court only, but the government has permitted him to appear. But ఆయన అక్కడ ఏమి విధంగా ఉండాలా? హైకోర్టు డిగ్నిటీ, అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫీసు డిగ్నిటీని ఆయన వల్ల మొత్తం ఈ దేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ కోల్పోయింది. అడ్వకేట్ జనరల్ వాల్యూకి విలువ లేకుండా చేసినాడు. కాబట్టి దీని గురించి మనం మాట్లాడడం, చంద్రబాబు నాయుడు ఇల్లీగల్ డెసిషన్స్ అని చెప్పడం నాకంటే మంచిది అనిపించలే. అది ప్రజలకు అందరికీ తెలిసిపోయింది ఎవరు ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, అడ్వకేట్ జనరల్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, అదర్ సైడ్ కౌన్సిల్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, కోర్టు ఏ విధంగా స్పందిస్తుంది. కోర్టు స్పందన మనం చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.